अस्सलाम राय साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਅੱਦਦ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਖਤੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਲੋਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਲੋਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਇਜ਼ਤ MNA ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੁਜ਼ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ जी। और तकरीबन ज़्यादातर लोग पंजाबी की तरवीज वास्ते नहीं आ रहे और आस्ता आस्ता पंजाबी ख़त्म हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं ने जोड़े अजे भी अपनी मादरी जुबान को तरजीह देंगे हैं। इसका कोई हिस्टोरिकल पस मंज़र है कि जदों भी यूनाइटेड पंजाब जदों कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक सी, असैंबली विच लॉ पास होंदा सी लैंग्वेज किस पढ़ाया जाए और ऑफिशियल लैंग्वेज किहड़ी होए, तो उहदे विच मुसलमाना एक पासे मुसलमान सन, दूजे पासे सिख और हिंदू होंदे सन। सिख और हिंदू जिहड़ा तरजीह देंदे सन पंजाबी नूं, और मुसलमान उन्हां दी जिद विच उर्दू नूं तरजीह देंदे सन। उसदी वजह यह सी कि पंजाबी साडी मादरी जुबान है, लेकिन सिखां दी वो मजहबी जुबान भी है। जिस तरह साडा कुरान अरबी च है, उन्हां दे ग्रंथ साहब पंजाबी विच है। इस वास्ते अगर पंजाबी खत्म होंदी है तो सिखां नूं ज़्यादा दुख होंदा सी। उहदा ये मकसद सी कि असी साडा एक बांह कटदी है तो सिखां दी दो बांह कटन जान, सिर्फ गुबज़ विच असी हालांकि साडी भी मादरी जुबान पंजाबी सी। और उस तो बाद स्टेट पॉलिसी के तौर पर और दूसरा एक मुसलमाना दी कल्चरल या यकजहती की जुबान उर्दू नूं समझण जाण लग पिया कि शायद एक मुसलमाना की जुबान है। हालांकि हिंदी और उर्दू कोई ऐसा फ़र्क नहीं सी, सिर्फ रस्म ख़त का फ़र्क सी। और ये क्योंकि ये उर्दू और ये फ़ारसी और अरबी के लफ्ज़ ज़्यादा सन, इस वास्ते इनू असी अपनी कल्चरल सकाफत की निशानी समझ के कि मुतहद करेगी मुसलमानों नूं असी अडॉप्ट उन्होंने अपनाने कोई हरज नहीं सी। और ये नहीं कि लोग दो तीन जुबाना, लेकिन असी पंजाबी नूं छोड़ दिता। और इसका हिस्टोरिक पस मंज़र अगे आंदा गया इत्थे तक हो गया कि उन्हें हालात हो गए कि असी अपनी जुबान नूं घटिया समझ लग पे हैं या उसको असी शर्मिंदगी महसूस करन लग गए। और ये इस चीज़ का एक इज्तमाही जिहड़ा नफ्सियात ते और एक शख्स की नफ्सियात ते और बच्चे की नफ्सियात ते बहुत बुरा असर पैंदा। लोगों नूं जड़ां चाहिए और जुबान तुहाडी कल्चर की सब तो मजबूत जड़ होती है। असी अपने बच्चों दी जड़ां कप्पण लगे हैं, उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाएगा और शनाख्त का मसला हो जाएगा। लेकिन इंसान शनाख्त तो बगैर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मादरी जुबान सब तो बड़ी इंसान की शनाख्त होती है और उसकी जड़ां होंदियां ने और अपने आप में महसूस करता है कि मैं मेरी जड़ां ने और मेरी आबियारी हो गई है। जुबान आबियारी करती है। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਜੇਲਮ ਤੋਂ MNA ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। मैं नैशनल असैंबली का मैंबर रहा जी और दोनों बारी अपोजिशन में रहा। और नैशनल असैंबली तुहानूं पता है कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। और जिहड़ा मादरी जुबान का है मसला अगर पश्तो का है या इनको का है PPK वाले वो लैजिस्लेशन कर सकते हैं। और फैडरल लैवल पे भी लैजिस्लेशन हो सकती है। और उहदे ते किसी गौरमेंट ने गौरमेंट का बिल इनिशिएट होए तो वह ज़्यादा उधर पास होने का चांस होता है, नहीं किया। और अफसोस की गल है कि सूबाई असैंबली जिथे कि तुसी बाकी सूबाई असैंबलियां अपनी मादरी जुबान तकरीरां होंदियां ने, साड़ी असैंबली बिल्कुल भी नहीं होती। इसका सिर्फ ये
ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ MPs ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਇਸ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਇਹ UN ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਰੇਸ਼ੋ ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18% ਤੋਂ 20% ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਉਲਟ ਐਸੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੁਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਬਲਕਿ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਤਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਤਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਵੈਸੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਾਨਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।